Welcome student in class 10 CBSE subject mathematics. Pair of linear equations in two variables. In class 9 that the following are examples of linear equations in two variables. 2x plus 3y equal to 5, x minus 2y minus 3 equal to 0, and x minus 0y equal to 2, that is x equal to 2. या तिन्ही इक्वेशनमध्ये दोन व्हेरिएबल आहे, ते कोणते? ते म्हणजेच एक x आणि दुसरा y. You also know that an equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in two variable x and y. म्हणून जे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल जे आहे ते कोणतं आहे? ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू 0. You have also studied in class 9 that given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. First one, the two lines will intersect at one point. Second point, the two lines will not intersect, that is they are parallel. And third one, the two lines will be coincident. Okay, from following figure we show all these possibilities in figure 3.1. In figure 3.1a, they intersect to each other. In figure 3.1b, they are parallel to each other, and in figure 3.1c, both the lines are coincident. Okay, आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for rupees 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Ramila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind of rupees 18. Now represent this situation algebraically and graphically. So in this example, let the cost of one pencil by rupees x and
one eraser by rupees y. Now then the algebraic expression or representation is given by the following equation. We know that cost of one pencil is x rupees. Therefore, Romila bought two pencils. Therefore, we write here 2x plus 3 eraser, that means 3 into y, and total rupees, that is equal to 9. Therefore, we get 2x plus 3y equal to 9. इक्वेशन नंबर 1. तसेच सोनालीने 4 पेन्सिल घेतल्या आणि 6 इरेजर घेतले आणि किती रुपये दिले? 18 रुपीज. म्हणून आपण काय लिहिलं? इक्वेशन नंबर 2, 4x plus 6y equal to 18. So to obtain the equivalent geometric representation, we find 2 points on the line representing each equation. That is, we find 2 solutions of each equation. Therefore, we write equation 1 and equation 2 as. Therefore, from equation number 1, पहिले इक्वेशनवरून आपण काय लिहू शकतो? y ची किंमत जर आपल्याला काढायची तर आपण लिहू शकतो 3y इक्वल टू 9 मायनस 2x. ओके, म्हणजेच y इक्वल टू 9 मायनस 2x अपॉन 3. आणि दुसरं जे इक्वेशन आहे त्याच्यावरून y इक्वल टू किती मिळेल मग? 18 मायनस 4x अपॉन 6. These solutions are given below in table. खालच्या टेबलमध्ये आपण एक्सच्या जागी जर 0 पुट केला तर y इक्वल टू 3 मिळतो. एक्सच्या जागी जर 4.5 यूज केला तर आपल्याला y इक्वल टू किती मिळतो? 0. तसंच दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये एक्सच्या जागी 0 पुट केला तर आपल्याला किती मिळतो? y इक्वल टू 3. आणि 3 पुट केला तर y इक्वल टू किती मिळतो? 1. आता याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हाही आपण त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करू त्या नेहमी होल नंबर घ्या. म्हणजेच तुम्ही एक्सच्या जागी जर जी व्हॅल्यू पुट कराल त्याचा आन्सर y इक्वल टू जर होल नंबर मिळालं तर ग्राफ काढण्यासाठी तुम्हाला इझी जाईल. किंवा तुमच्या मनाने तुम्ही कोणतेही व्हॅल्यू त्यामध्ये पुट करू शकता जेणेकरून ग्राफ तुम्हाला योग्यरित्या काढता येईल. तर आपण इथे एक्सच्या व्हॅल्यू आणि वायच्या व्हॅल्यू काढल्या. तसंच आपण 9वीमध्ये ग्राफ कसा काढायचा, कसा प्लॉट करायचा आपण शिकलेलो आहोत. इथे ग्राफ दिलेला आहे बघा. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस घेतला, त्यावर एक्स ॲक्सिसवर ज्या ज्या व्हॅल्यू मिळतात त्या व्हॅल्यू आपण पुट केल्या. म्हणजेच एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अँड सो ऑन. तसेच वाय ॲक्सिसवर सुद्धा 0, 1, 2, 3, 4 अशा व्हॅल्यू पुट केला. आता पहिला जो ॲक्सिस आहे म्हणजेच ज्या काही व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहोत त्या व्हॅल्यू पुट करू. एक्स ॲक्सिसवर पहिले 0 साठी पुट केला. 0 साठी किती येईल मग? 0, 3. ओके. तसेच एक्स ॲक्सिसवर 4.5 घेतला, त्याची व्हॅल्यू किती मिळाली? y इक्वल टू 0. म्हणजे तो फक्त एक्स ॲक्सिसवरच असेल. तसेच आपण या दोन्ही पॉईंटमधून जाणारी एक रेषा काढली. म्हणजे जे काही इक्वेशन होतं आपलं ते लिहिलं. ते म्हणजे किती होतं? 2x + 3y इक्वल टू 9.
तसंच दुसरं जे इक्वेशन आहे त्याच्या जागीसुद्धा व्हॅल्यू पुट करू. एक्स ॲक्सिसवर 0 असताना वाय ॲक्सिसवर किती आहे 0, म्हणजे परत पहिल्या ठिकाणी जो पॉईंट घेतला होता तिथेच ती व्हॅल्यू आली. परत एक्स ॲक्सिसवर 3 घेतला तर वाय ॲक्सिसवर किती आला 1, म्हणजेच पॉईंट मिळाले 3, 1. परत या दोन पॉईंटमधून जाणारी एक आपण रेषा काढली तर ते रेषेचं इक्वेशन काय होतं 4x + 6y = 18. आता या दोन्ही रेषा जर आपण ऑब्झर्व केल्या बाय ग्राफ तर काय दिसते आपल्याला, त्या दोनही रेषा ह्या एकाच रेषेमधून जात आहेत किंवा एकावर एक त्या रेषा आलेल्या आहेत. अशाच रेषेला आपण काय म्हणतो बोथ द लाईन्स आर कोइन्साइड. ओके, म्हणून आपण साईडला लिहिलं बघा, वी प्लॉट दिस पॉइंट्स इन ए ग्राफ पेपर अँड ड्रॉ द लाईन्स. वी फाइंड दॅट both the lines are coincides. This is so because both the equations are equivalent, that is one can be derived from the other. म्हणजेच दोनही इक्वेशन कसे आहेत एकमेकांशी इक्विव्हॅलंट आहेत. म्हणूनच आपण अशा रेषेला काय म्हणतो बोथ द लाईन्स आर कोइन्साइड्स. परत एक एक्झाम्पल बघूया. 2 rails आर रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन्स x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. Represent this situation geometrically. आता याचं सोल्युशन बघूया. लेट 2 solutions of the equations x + 2y - 4 = 0. Equation number 1. 2x + 4y - 12 = 0. Equation number 2. We write equation 1 and equation 2 as पहिल्या इक्वेशन आणि दुसऱ्या इक्वेशनहून आपण y ची व्हॅल्यू काढूया. पहिल्या इक्वेशनहून y मिळेल y = 4 - x / 2 आणि दुसऱ्या इक्वेशननुसार y = 12 - 2x / 4. These solutions are given below in table. परत जर आपण x च्या जागी 0 पुट केला तर y = मिळतो 2. x च्या जागी 4 पुट केला तर y = किती मिळतो 0. तसेच दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये x च्या जागी जर 0 पुट केला तर y = 3 मिळतो आणि x च्या जागी 6 पुट केला तर y = किती मिळतो 0. तुम्ही सर्वांनी x च्या जागी ह्या व्हॅल्यू पुट करून बघा आणि y = जे काही व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या मिळतात की नाही हे एकदा चेक करायचे आहे. आता यानुसार आपण ग्राफ काढणार आहोत. टू रिप्रेझेंट द इक्वेशन्स ग्राफिकली वी प्लॉट द पॉइंट्स r of 0 to and s 4 0 to get the line r s and the point p of 0 3 and q 6 0 to get the line p q. हे पॉइंट आपण ग्राफ पेपरवर जर प्लॉट केले
तर आपल्याला साईडला जो ग्राफ दिलेला आहे अशा प्रकारे ग्राफ मिळतो. वी ऑब्झर्व इन फिगर दॅट द लाईन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेअर, दॅट इज दे आर पॅरेलल. या दोनही लाईन कशा आहेत, एकमेकांना कुठेच इंटरसेक्ट करत नाहीत, म्हणजेच त्या एकमेकांना कशा आहेत, पॅरेलल आहेत. सो वी हॅव सीन several situations which can be represented by a pair of linear equations. We have seen their algebraic and geometric representation. अशा प्रकारे आपल्याला कसा ग्राफ मिळाला हा, ज्या दोन्ही लाईन एकमेकाला इंटरसेक्ट होत नाहीत, म्हणजेच टू लाईन्स आर पॅरेलल. आता यावर होमवर्क बघूया. एक्सरसाइज 3.1 यामध्ये 3 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्या एक्झाम्पल काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याचे इक्वेशन तयार करा आणि त्यानुसार त्याचे ग्राफ प्लॉट करा. ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर तुम्हाला जे काही त्या ग्राफमध्ये दिसतील, म्हणजेच टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट, टू लाईन्स आर कोइन्सिडंट किंवा टू लाईन्स आर पॅरेलल, जे काही तुम्हाला दिसत असेल त्या ग्राफनुसार त्याचे उत्तर काढून पाहण्याचा प्रयत्न करा.